할렐루야! 우리 지난 1년 동안 악기로 수고를 많이 해주신 전사님, 그리고 전사님 문화에서 열심히 악기를 배우신 두 분 감사드리고, 오늘 합력해서 함께 연주해 주신 분들도 하나님께 큰 영광을 올려드렸습니다. 감사합니다. 말씀 전하기 전에 한 1년 동안 수고하고 감사하신 여러분마다 수고하셨지만 감사의 표를 좀 하도록 하겠습니다. 정진영 전사님 잠깐만 나오시면 감사하겠습니다. 이명지 사모님, 김정근 전사님 나오십시오. 우리 성도들의 마음을 담아서 감사의 표시를 좀 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 이현수 집사님 잠깐만 나오십시오. 수고 많이 하셨습니다. 아, 1년 동안 선교하신다고 수고 많이 하신 우리 손희영식 목사님 잠깐만 나오시길 바랍니다. 목사님께서 감사 표시를 좀 하고, 목사님께서 선교 또 다녀오셨지만 또 내일 또 한 번 더 월요일에서 4분 설교 영어로 또 하실 겁니다. 그 말씀도 좀 잠깐 해주시고 그래 하면 좋겠습니다. 목사님 감사합니다. 마이크 바짝 대시고 하세요. 그래야 소리가. 감사합니다. 1년 지났네요. 제가 여기 시작한 지가 1년 된 것 같은데, 내일 크리스마스 해가지고 데니엘 캠프에서 여기 할 시간에 오버랩됐는데 11시에 그 현지인들을 하고 그만 교회 또 성도님, 목사님들 모여서 저기 크리스마스 셀레브레이션을 하고 점심 먹고는 선백집이 빌리지로 가서 전도하기로 했었어요. 그래서 전도하다가 그래가지고 또 간다고 그랬는데 5분간 설교를 좀 해달라 그래가지고 영어로 설교를 하셔가지고 제가 오늘 그냥 이것을 지난번 여러분들과 함께 사용해가지고서 나누기도 했지만 오늘 조금 짧게 이렇게 좀 말씀을 이렇게 좀 제가 준비해보려 혹시 여러분들이 혹시 전도할 때 좀 필요하지 않겠나 생각해서 그냥 목사님에게 좀 부탁을 드렸어요. 한번 잠깐 말씀을 좀 나누면 좋겠는가. 제가 딱 4분만 하고 있도록 하겠습니다. 감사합니다. Good afternoon, everybody. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Do you know the meaning of Christmas? Christmas Day is the day we celebrate the birth of Jesus. Tomorrow is the birthday of Jesus Christ. By the way, when we go out to the street, we can see Santa Claus, Christmas tree, and party of celebration without knowing Jesus. Many people seem not to know the real meaning of Christmas. Jesus came to the earth from heaven to be our Savior and Lord. Why Jesus came to earth? Because we are all sinful men and cannot go to the paradise. Bible said, for all have sinned and fall short of the glory of God. So Jesus Christ wanted to save our life, and He died for our life also, died for our sins. If we believe Jesus Christ, our sins are transferred to Jesus, and we are free from our sins. Bible said, salvation is found in no one else under heaven, given to him by which he must be saved. And said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. That is, Jesus Christ is God's only provision for man's sin. Through him, we can go to the paradise. Jesus said, no one enters the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. So we must receive Holy Spirit.
Jesus died and resurrected 3 days after his death and stayed for 40 days. At the time, Jesus said, "No, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." And continuously he said to the disciples, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." The disciples did as Jesus commanded and prayed with all their heart. The results are as follows. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, the sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed tongues of fire. They separated and came on us to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, and the Spirit enabled them. Therefore, we must pray to be fulfilled with the Holy Spirit, and then we can receive power and we can be a good evangelist. Tomorrow, because this was religious meeting 때문에, tomorrow, after lunch, we have a plan to go to the near village for the evangelism. Jesus said, "Go into all the world and preach the good news to all creation." So tomorrow is a good chance to evangelize, to follow the word of God. Then we can get the prize in heaven. So let's pray. Thank you for your coming to the earth for salvation. And we are also thankful for dying for our sins. We know you want us to be saved. And also you want us to be good witnesses to the unbelievers. When we are going the village, give us the wisdom and boldness to share the word of God. In Jesus' name, Amen. 아멘. 우리 목사님 내일 좋은 선교 될 수 있도록 다 같이 한번 기도 드리도록 하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 우리 손우 목사님을 통해서 우리에게 큰 도전 주셔서 감사합니다. 우리가 날마다 주의 복음을 전할 수 있는 하나님의 사람 될 수 있도록 인도해 주시고, 내일도 오레레 지역에 300호 가구에 하나님의 복음이 증거될 때 하나님 역사하셔서 미리 방문하셔서 좋은 결과로 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있게 되도록 하시고, 믿을 자 다 주님 믿고 성탄의 최고의 선물을 받을 수 있는 은혜가 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사와 찬양을 드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저희 장로 중창단이 12월 2일 날 오레레를 우리 이현수 집사님 장로 중창단 저렇게 좀 다녀왔었는데, 그곳에 이제 그 한국 분이 더군다나 크리스찬 캠프로 문을 연다 그러니까 64년도에 크리스찬 캠프가 그 동네에 있었었는데 사실 교회가 없거든요. 그런 동네에서 크리스찬 캠프라는 이름으로, 크리스찬이라는 이름으로, 또 한국 사람이라는 이름으로 뭔가를 문을 열었을 때 그 동네에서 그렇게 탐탁지 않게 생각했던 것 같아요. 그래서 이번에 장로중창단이 가서 찬양을 하고, 또 내일 12월 25일 날 또 좋은 아울리치 행사를 통해서 하나님의 역사가 그 가운데 있게 되기를 간절히 바랍니다. 저희는 좋은 반응을 얻고 왔습니다. 처음에 갔는데 1시간 프로그램으로 갔거든요. 근데 15분만 하라고 딱 그러더라고요.
깜짝 놀래가지고 이걸 해야 되나 말아야 되나 하고 한판 싸우려고 그러다가 뭐 싸워요. 그냥 열심히 했죠. 그랬는데 다 끝나고는 반응이 너무 좋았고 제가 또 그분들에게 피드백을 받았는데 상황이 많이 변했더라고요. 좋은 반응을 했다. 그분들이 이제 크리스찬도 받아들이고 한국인들에 대해서도 좋게 생각하는 그런 이미지 변신이 있었고 또 내일 좋은 일들이 있게 되기를 간절히 바랍니다. 저희는 또 여러 이유로 가지 못하고 우리 임사모님하고 선우 목사님 이렇게 대표로 저희 교회 대표로 가십니다. 저희들은 내일 또 무슨 교회죠 이름이? 좋은 씨앗 교회. 씨앗만 생각이 나요. 좋은 씨앗 교회와 함께 연합 예배를 드리기로 했습니다. 잘 준비하고 있습니다. 우리가 크리스마스를 다 기다리고 있습니다. 그래서 말씀드린 것처럼 12월 첫 주부터 대림절이라고 하는 절기로 지키고 전 세계에 뉴 이어 달력이 있는 것과 마찬가지로 교회들은 교회 달력이 있는데 교회 달력은 언제부터 시작된다고요? 뉴 이어가 12월 대림절부터 시작이 된다. 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그리고 이제 4주를 이어오면서 우리가 누구를 대림하느냐, 누구를 기다리고 있느냐, 그분은 정말 오실 분이 오시는 건지 내가 만든 분인지 이런 이야기를 지금 계속 나누고 있었습니다. 그리고 오늘 네 번째 시간으로 대림자, 그러니까 주님의 오심을 기다리는 자의 자세라는 제목으로 말씀을 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 JMS라고 하는 정명석이죠. 이라고 하는 사람이 정말 좋지 못한 일들을 한국에서 자행을 했는데 근데 그 사람을 믿고 따랐던 사람들은 거의 다 크리스찬들이었습니다. 죄송하지만 이 이단을 따를 수밖에 없었던 이유가 이 사람이 병을 낫게 하고요. 무슨 말을 하면 예언이 성취가 되는 거예요. 그래서 사람들이 처음에는 이분이 참 신적인 능력이 있구나 그러다가 나중에 스스로가 신이 됐어요. 그래서 타이틀이 신이 된 사람입니다. 이분들은 계속 기다렸고 그리고 마침내 이분은 신이고 하나님이기 때문에 이제 한국에서 이분이 재판을 받고 있는데 10년 동안 사실 복역했고요. 다시 재판을 성폭행 혐의로 재판을 받고 있는데 크리스마스를 기다리고 있는 거예요. 이제 주님이 이번에는 풀 것이다 라고 생각했는데 죄질은 너무 악한 걸 여러분 잘 아실 거고요. 23년 선고 다시 받았고 양형 기준이 아니라 중형을 받게 됐습니다. 여러분 우리가 기다리는 주님은 어떤 분이십니까? 그리고 내가 기대한 주님은 어떤 주님입니까? 라는 이야기를 할 수밖에 없는 상황입니다. 이 귀한 크리스마스 계절 네 번째 주인데 내가 기대하고 내가 믿는 그 예수님을 명확하게 바라보고 그 예수를 믿게 되기를 간절히 바랍니다. 아멘. 자, 제가 이런 경험들을 간접 직접적으로 해봤었는데 그걸 잠깐 각색해서 말씀을 드리겠습니다. 대학을 졸업한 현수는 이제 좋은 직장도 가지게 됐고요. 그리고 결혼을 앞두게 되었습니다. 대학 때부터 사귀던 신앙심 깊지 않은 여자친구를 두고 고민입니다. 만약 이 여자친구가 하나님이 미리 예비해 두신 짝이 아니라면 어떻게 되느냐? 하나님의 뜻이 다른 여자에게 있다면 내 미래는 어떻게 되는가? 여러분, 이런 상담을 우리가 나이들이 좀 적당히 있으시니까요. 이런 상담을 어떤 청년이 하게 되면 나는 먼저 뭐라고 이야기할 것 같습니까? 야, 이 참 보기 드문 하나님의 뜻을 간절히 구하는 참 괜찮은 신앙하는 청년이구나 라고 생각할 수 있습니다. 그런데 이 현수가 초조해하는 이유를 보니 하나님의 뜻이 궁금한 게 아니라 자신의 미래가 궁금한 거였습니다. 혹시 위험하고 불행한 미래로부터 자신을 보호하는 방법은 없을까 걱정되었던 거죠. 근데 일반적으로 교회에서 하는 이야기, 어른들이 하는 이야기를 듣다 보니까 이거에 걱정되는 거예요. 내가 정말 하나님이 원하는 짝과 결혼하지 못하면 나는 큰일 났네. 혹시 이 여자가 그 여자인가? 의심을 한 거예요. 하나님께서 한 남자의 아내,
혹은 한 여자의 남편을 운명으로 묶어 두셨기 때문에 너는 저 여자와 너는 저 남자와 반드시 결혼해. 그렇지 않으면 너는 불행할 거야. 라는 숙명론을 성경은 지지하지 않습니다. 성경은 운명의 내 짝이 누군지 찾아내라고 말씀하기보다는 너무나 명확하게 네가 어떤 짝이 되어야 되는지를 말씀하고 계십니다. 아멘. 에베소서 5장 22절 23절 말씀입니다. 아내들이여, 시작. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지어다. 자, 이까지 하면 그 다음 말씀은 절대 안 읽죠. 남자들은 아내여 했었기 때문에 너 이렇게 살아야 돼 라고 말하고 자기는 안 해요. 이게 이제 성경에서 생기는 문제점이죠. 항상 자기 위주로 성경을 본단 말이에요. 자, 그 다음에 남편들아, 시작. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이와 같이 남편들도 자기 아내를 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 아멘. 자, 뭐 여러 이야기가 여기 많이 나왔습니다만 한번 따라합니다. 부모를 떠나 그의 아내와 합하여. 이게 성경이 말하는 거예요. 근데 부모를 떠나는 건 안 하고 그냥 저 여자가 내 여자야, 저 남자가 내 남자야만 계속 하나님이 붙여준 짝인지만 찾고 있으면 문제가 발생하더라 이겁니다. 성경은 너의 운명의 짝을 만나지 못하면 불행할 것이기 때문에 반드시 찾아서 결혼하라고 언지를 주지 않습니다. 그렇게 결혼 대상자를 찾은 사람도 그렇게 많지 않습니다. 짝을 잘못 만나서 불행한 게 아니라 말씀을 무시하고 잘못 적용하면 불행하게 된 겁니다. 성경은 어떤 남편이 되어야 하며 어떤 아내가 되어야 하는지를 말하고 있습니다. 그럼에도 크리스찬 젊은이들은 그건 별로 신경 쓰지 않습니다. 부모들도 마찬가지입니다. 중요한 거는 놔두고 그거 아닌 내가 저 남자를 만나서 어떻게 좀 그동안 못 해봤던 거 좀 해볼 수 있을까? 혹은 저 여자를 만나서 내가 팔자를 고쳐볼까 하는 그런 생각들을 하고 있으니까요. 예수를 믿으면서도 이상한 데 빠져 있게 된 것입니다. 명확한 하나님의 뜻을 밀어내거나 무시하면서 점쟁이에게나 묻는 질문을 하나님께 왜 하게 됐는지 안타까울 뿐입니다. 점쟁이에게 물을 거 하나님께 묻는다고 그게 달라지는 게 아니고 질문 자체가 달라져야 한다는 겁니다. 자기 힘으로 통제할 수 없는 미래에 대한 미리 걱정하는, 염려하는 그것을 구하는 것은 아닌지 자문해 봐야 한다는 겁니다. 나는 노력하지 않고 공짜로 좋은 사람 만나서 그 덕 보며 살 수 있을까라고 또 주님께 물어보는 겁니다. 내 좋은 짝은 어디 있어요? 라고 물어봤는데 그게 아니라 성경은 뭐를 이야기한다고요? 네가 어떻게 좋은 짝이 될 거냐 예요. 저도 목사님 잘했습니까? 이렇게 말하면 할 말이 없습니다. 그래서 이제 수지 기도하고 나은이 기도하고 또 신원이 성산이 기도 이렇게 하면서 하나님 좋은 짝 만나게 해주세요. 그렇게 해주 그죠? 하는데 뭐를 기도할까요? 좋은 짝 되게 해주세요 라고 기도를 하죠. 나은이가 수지가 로아가 좋은 짝이 되게 해주십시오. 그 걸맞는 그 좋은 아내가 되어서 또 좋은 남편 만났으면 좋겠어요. 그렇게 기도하는 게 올바른 방법입니다. 내가 하나님의 아들이거든 이 돌로 떡덩이가 되게 하라 라고 말했던 것처럼 내가 하나님의 아들이면 너의 미래를 알아야 된다라고 속삭이는 것은 하나님의 뜻이 아니라 사탄의 짓입니다. 이방인들이 구하는 것입니다. 왜 그런지 여러분 한번 들어보십시오. 나는 내 미래를 미리 알기 위해 하나님의 음성을 구하지만 이는 하나님의 말씀에 명백하게 이미 우리의 미래가 어떻다고 제시되어 있기 때문에
쓸모없는 질문이었던 겁니다. 자, 여러분 한번 보겠습니다. 마태복음 6장 33절. 뭡니까? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 다 같이. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 너희는 너의 미래를 알기 위하여 내 미래의 아내가, 너의 미래의 남편이, 내 미래가 어떻게 될지를 구하라. 하지 않고 뭐를 구하라 그랬어요? 명확하게 구할 것을 말씀하셨어요. 하나님의 나라를 구하라 그랬습니다. 그리고 우리가 너무 잘 아는 33절인데 34절에 이렇게 써놓은 거예요. 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하도다. 따라합니다. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 내일 일은 내일 염려할 것이요가 아니고 내일 일은 누가요? 내일이 염려하라 그래 라고 써놓은 거예요. 왜냐하면 하나님은 우리의 미래를 이미 다 약속하셨기 때문에 그런 거예요. 내일 일은 누가 염려한다고요? 내가 내일은 내일 내가 염려할 거야가 아니고 내일 일은 누가? 내일이 염려할 것이요. 마태복음 6장 33절에 그렇게 쓰시고 34절에 내일 일을 염려하지 말라고 썼단 말이에요. 우리가 늘 요구하는 게 뭐예요? 내일이에요. 내일 것. 나의 미래입니다. 우리는 미래의 지배를 받고 사는 사람들이에요. 하나님께서 이미 내 미래를 작정하셨기 때문에 그렇습니다. 그 미래를 미리 땡겨서 나의 이익을 추구하는 것으로 계속 바꿔내면 교회는 그냥 점집입니다. 요엘서 2장 28절 말씀, 우리가 너무 잘 아는 말씀인데 같이 읽어볼까요? 시작. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래 일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며. 네, 장래 일, 꿈, 이상 뭘까요? 자, 영으로 충만한 교회에 가면 이런 일들을 막 이야기합니다. 그런데 이것이 내가 생각하는 내일, 내가 생각하는 미래, 꿈, 이상과 하나님께서 말씀하시는 꿈, 이상과 맞아야 되겠죠. 적어도 마태복음 6장 말씀과 뜻이 같아야 충돌이 없는 겁니다. 그러니까 이것들은 내 개인의 미래를 보는 게 아닙니다. 땅에서 이루어질 하나님의 뜻, 그러니까 하늘에서 이미 이루어진 하나님의 뜻을 지금 내가 볼 수 있는 것, 그걸 말하는 겁니다. 그러니까 장래일, 꿈, 이상은 내 개인의 미래가 아니라 하나님의 나라와 의를 구하는 사람에게 주어지는 응답입니다. 하나님의 나라와 그 의를 구했더니 하나님이 보여주시는 거예요. 분명히 말씀하셨어요. 그런데 그건 접어두고 자꾸 내 걸 보는 거예요. 내 운명은 어떻게 될까? 개인의 건강, 재물, 번영, 갈망의 성취가 아닌 겁니다. 그런데 이런 것들이 교회 안에서 아주 고귀한 것으로 둔갑해서 이것이 바로 하나님의 축복이에요 라고 말한다면 그게 바로 재앙입니다. 과정은 생략하고 쉽고 편한 길을 알려주는 것 역시 장래 일, 꿈, 이상이 아닙니다. 여기로 가야 된다고 이야기하는데 이 길이 더 편한 길이야 라고 말하면서 다른 길을 가르쳐주면 이건 재앙이죠. 십자가는 생략되고 성전 꼭대기에서 뛰어내려 스타가 돼. 그러면 아주 빠르게 세상을 향해 성공으로 나갈 수 있다라는 것은 정말 예수 그리스도의 뜻과 정반대되는 생각입니다. 그런데 그 길이 맞다고 꿈꾸었다고 이상을 봤다고 그렇게 말하는 건 정말 너무나 어리석은 겁니다. 사탄은 십자가는 바라보는 것이지 지는 게 아니다 라고 말하지만 예수님께서는 함께 십자가를 지고 가자고 말씀하셨습니다. 아멘. 누가복음 14장 27절 말씀 시작. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 마태복음 10장 23절 시작. 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 계속 말씀 있습니다. 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라. 아멘. 현수는 누구와 결혼해야 자신의 미래가 행복해질 수 있는지 하나님의 뜻을 원했습니다. 그런데 엄밀히 말해 이것은 하나님의 뜻이 아니라 현수의 뜻입니다. 그러나 현수를 향한 하나님의 뜻은
너무나 명확하게 제시되어 있습니다. 그 자신이 어떤 남편이 되어야 하는지, 그리고 오늘 주어진 하루하루를 하나님의 뜻을 따라 십자가를 쳐다보는 게 아니라 지고 살아가는 것, 이게 최고의 지름길이에요. 이 길을 돌아갔기 때문에 항상 힘들었던 거예요. 이 길을 그냥 가는 거예요. 이 길을 갈 수 있도록 하나님 힘 주시옵소서라고 기도하는 것입니다. 그게 그렇게 멋져 보일 수가 없어요. 이게 생명을 살리는 길들이더라고요. 여러분, 빠른 길이 있지만 그 길은 정말 별로입니다. 그런데 힘들지만 정말 자기 자리 지켜가며 우두커니 그 자리를 지속적으로 걸어나갈 때 그 주변이 계속 생명으로 넘쳐나는 거예요. 아주 천천히 가요. 그러나 생명은 생명이에요. 열매 맺기 시작하면 막 퍼집니다. 끝도 없어요. 너무나 멋지지 않습니까? 몇 년 전에 아무리 공부를 못해도 고액의 수업료, 돈을 엄청 내더라고요. 수업료를 지불하면 대학 시험에서 고득점 올려서 명문대 입학하게 해주는 쪽집게 강사가 있었습니다. 제가 지어낸 이야기 아니고 뉴스에 나왔던 이야기를 말씀드립니다. 그래서 정말 궁금했어요. 어떻게 공부를 못하는 사람이 쪽집게 강의를 받으면 무조건 고득점을 얻을까? 내가 알고 봤더니 수험생으로 위장시켜서 전문가를요, 정말 시험을 엄청나게 빠르게 치고 나와서 시험장 밖에서 기기를 이용해가지고 답을 가르쳐 주더라고요. 1번에 2번, 3번은 4, 뭐 이렇게. 그래가지고 거의 고득점을 받는 거예요. 이제 그게 들통난 거죠. 성경은 우리에게 쉬지 말고 기도하라고 가르치십니다. 이 말씀만 봐도 하나님은 분명 사람과 1대1의 만남을 원하신다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 하나님은 이 쌍방 대화를 통해서 당신의 뜻을 우리 개인에게 보여주시기를 원한다는 것도 알 수 있습니다. 아모스 3장 7절 말씀 다 같이 시작. 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하고서는 결코 행하심이 없으시리이다. 아멘. 선지자뿐만 아니라 개개인에게도 하나님 말씀하시기를 원하고 또 선지자에게도 말씀하시기를 원합니다. 가끔은 내가 들리지 않을 때는 또 누군가를 통해서 말씀하시겠죠. 그런데 이렇게 하나님이 나에게 주시는 말씀을 곡해해서 하나님의 비밀이 어떤 사람의 비밀, 그러니까 상대방의 과거, 미래를 말하면서 자신을 하나님 비밀 맡은 선지자라고 착각하는 겁니다. 어떤 장로님은 저에게 저는 기도만 하면 뱀이 보여요. 그런데 참 진짜 쓸데없는, 그 뱀 보여서 뭐 어쩌겠단 말입니까? 내가 참 답답하더라고요. 정말 영적이지 않은 이야기인데 영적인 것처럼 다른 사람의 비밀이 보여요. 과거도 보이고 미래가 보이는데 어쩌라는 거예요. 조금 이따가 또 이 말씀 한 번 더 할 수 있는 기회가 있을 것 같습니다. 하나님은 은사를 주셔서 꿈과 환상을 통해 특정한 사람의 결혼 대상자, 진학할 학교, 입사하게 될 직장을 족집게처럼 찍어서 자신에게 말씀해 준다고 생각합니다. 과정은 전부 다 생략되고 쪽집게 이야기만 하는 거예요. 쪽집게. 내가 이 문제를 풀어서 문제를 알아야 되잖아요. 대학을 들어가려면. 그래야 그 지식이 생기는 거 아니에요. 근데 이건 모르겠고 답만 알려줘, 답만. 그건 생명을 주지 않더라는 거예요. 영성이 깊다고 생각하지만 영성이 아니라 사술입니다. 이미 말씀드렸던 것처럼 엘 목사는 하나님의 비밀이 무엇인지 줄기차게 선포해 왔습니다. 하나님의 뜻을 이야기했습니다. 아멘. 왜 아멘 안 하세요? 하나님의 뜻을 이야기했다니까요. 그런데 하나님의 뜻 이야기할 때 성도들은 다 뭐 시큰둥 하더니 어느 날 갑자기 이분이 사람의 비밀을 알게 된 거예요. 그래서 당신의 과거가 이렇고 이랬더니 이 사람들이 깜짝 놀래가지고 이 목사님 말씀을 따르기 시작하는 거예요. 그리고 한두 마디씩 미래도 이야기를 하는 거예요. 사람들은 그를 영성 있는 목사라고 따르기 시작했습니다. 하나님의 뜻보다는 자신의 미래가 더 궁금했던 사람들이 엘 목사의 말에 집중하며 그 말 한마디에 천당과 지옥을 오고 가는 겁니다. 여러분 잘 한번 생각해 보세요. 내 미래를 미리 알아서 그렇게 간다 한들 뭐가 달라지냐고요. 그게 왜 그렇게 궁금해요? 천국은 지금 현재 이 자리예요. 여기서 이루어 나가는 거예요. 그렇기 때문에 하나님이 여기서 생명을 허락하시는 거예요. 내가 미래를 미리 알아가지고 지름길로 간다 한들 아무런 소용이 없어요. 근데 그걸 지속적으로 괜찮다고 생각하고 있으면 교회가 사교가 되는 겁니다. 집사님,
당신 자녀의 미래에 먹구름이 끼었습니다. 기도하세요. 그것만 하면 참 다행인데 제가 이거 쓰진 않았지만은 뭐 헌금 얼마를 하라는 동 뭐 이렇게 왜 이단 사이비가 그렇게 큰 건물을 짓는 전부 다 이 이야기를 하는 거예요. 잘 나가다가 돈 내라면요. 나에 대해서는 좀 뭐 옹졸할지 몰라도 자녀가 문제 있다면 막 냅니다. 집도 팔고 내고요. 아휴. 우리가 지금 누구를 기다리느냐 그 이야기를 하는 거예요. 대림절인데 정말 좋은 이야기 많이 해야 됨에도 불구하고 제가 이 말씀 드리는 거는 몇 년 동안 적체되어 왔던 우리의 신앙에 대해서 좀 보고 좋은 신앙을 좀 가졌으면 하는 마음 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리가 겉으로 보기에는 새벽 기도 열심히 하고 밤에도 기도하고 이렇게 하는 분이 다 좋아 보이지만 이 화를 면하기 위해서 하는 기도는요, 참 답답한 기도예요. 이 강단에서 하나님의 비밀이 선포되는 것은 이미 오래되었고 사람의 과거나 하나님의 비밀이 그것이 사람의 과거가 하나님의 비밀인 것처럼 포장되어서 교회가 변질되어 버리는 겁니다. 족집게 과외로 이름 높았던 점쟁이들은 이제 이런 가짜 목사에게 그 명성을 빼앗기고 말았습니다. 얼마나 큰 규모로 이런 교회라는 이름으로 점집을 하는지 모르겠습니다. 시험 문제가 전혀 무엇인지 모르고 정답만 말해주세요 라며 편법을 쓰는 수험생들을 교회는 다 질타합니다. 그런데 크리스찬들이 교회의 선두에 서서 이런 짓을 자행하면 되겠습니까? 여러분 들어보셨을 겁니다. 유리 겔라 들어보신 분. 아주 저 나이 때나 이런 분들은 다 들어봤을 거예요. 유리 겔라라고 하는 아주 특별한 마술사가 있었어요. 청년들은 잘 모를 건데 지금 제가 말씀 드릴게요. 정말 희한한 사람이었어요. 바로 이렇게 녹화를 하는 이 장면이 아니고 녹화를 하는 TV를 보는 사람까지도 다 적용되는 그런 마술을 했어요. 숟가락을 다 가져오라고 부엌에서. 그래가지고 이제 숟가락을 가져왔잖아요. 그래서 제가 거기 놓고 내가 말하면 숟가락이 구부러진다는 거예요. 그래서 TV를 보는데 자기 숟가락을 집에서 장로님도 갖고 오고 집사님도 다 설마 이러고 갖고 왔거든요. 숟가락이 구부러졌겠어요? 안 구부러졌겠어요? 안 구부러져야 되는데 구부러졌거든. 그래가지고요. 목사님이 그랬다면 다 따라갔을 건데 목사가 아니고 제가 워낙에 마술사라 그러니까 이제 미치겠는 거야. 목사를 했으면 따라갈 건데 마술사니까 따라가지 못하고 이 숟가락을 잘 보관했다가 아주 영성이 있는 목사님이 들고 간 거야. 목사님이 어찌 된 겁니까? 여러분 질문할 만하죠, 그렇죠? 목사님 뭐라고 대답했을까요? 여러분 성경에는 사탄도 천사처럼 하늘에서 불 내려오게 한다고 그랬어요. 영적인 세계가 있구나라는 걸 인정하는 겁니다. 맞죠? 영적인 것을 누군가가 하면 하나님입니까? 분명히 알아야 돼요. 하나님이에요? 마귀도 있어요? 사탄의 세력도 이걸 하는 거예요. 그리고 하나님도 이 일을 하세요. 자, 목사님이 뭐라고 대답하셨냐면은 근데 진짜 쓸데없는 짓 했네요. 멀쩡한 숟가락만 못 쓰게 만드는 거예요. 이거 나라 구하는데 무슨 보탬이 됐습니까? 마술, 그리고 마술은 눈속임이에요. 사술. 정말 이건 사악한 기운을 가지고, 영적인 기운을 가지고 하는 일 놀랍습니다. 근데 그게 무슨 소용이 있냐는 거예요. 사람들의 마음을 하나님께로 돌렸습니까? 예수 그리스도를 영접하게 했습니까? 여러분 잘 한번 생각해 보세요. 모세는 이집트 마술사와 겨루어 이겼습니다. 지팡이를 던졌더니 뱀이 됐죠. 그랬더니 이집트 마술사도 아이고 그거 나도 하는데 하고 던졌단 말이에요. 지금 마술 대회 하는 것처럼 보이잖아요. 마술 대회가 아니에요. 그것보다 더한 게 물론 모세의 지팡이가 그쪽 지팡이를 뱀이 돼서 먹어치웠어요. 와, 모세가 이겼다고 이제 이렇게 하는 건데 지금 그쪽이 아닌 것 같아요. 마술의 세계에서 마술로 이겨내는 모세를 보자 하는 이야기가 아닙니다. 모세가 이집트 마술사를 이긴 것은 이집트 마술사보다 뛰어난 마술 능력이 있었기 때문이 아닙니다. 인류를 구원하실 하나님의 뜻을 알았기 때문입니다. 할렐루야. 이게 너무 중요한 거예요.
눈속임이 아니라 영적인 세계와 교류하는 마술사가 수천 명이 있다 해도 인류 역사는 절대 바뀌지 않습니다. 단 한 사람, 이 자리에서도 단 한 사람 예배드리는 그 한 사람이 중요한 것처럼 단 한 사람 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 전하려 했던 모세가 인류 역사를 바꿨어요. 아멘. 하나님께서는 오늘날에도 제왕의 뜻을 잘 읽어서 제국의 높은 자리를 차지했던 마술사가 아니라 하나님의 뜻을 잘 읽어서 인류의 역사를 바꾼 모세를 찾고 계십니다. 그 사람이 바로 여러분이길 간절히 바랍니다. 로마서 12장 2절 말씀, 나를 향한 주님의 뜻이 무엇인지 말해주고 있습니다. 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 하나님의 뜻은 너무나 명확해. 내 미래를, 내 과거를, 어떤 사람의 과거를 알아서 그 사람을 찍어내는 것이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하도록 그 기도를 드리라는 거예요. 정말 멋있지 않습니까, 여러분? 우리가 하나님의 의도로 창세전에 구원이 작정되었고 예수 그리스도의 죽으심으로 구원을 얻었고 성령의 인도함을 받는 하나님의 자녀가 된 이유가 있습니다. 할렐루야. 그것은 하나님의 자녀로서 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 이 땅에서 이루어 나가는 것입니다. 아멘. 계시의 말씀은 이미 하나님의 자녀들에게 주어졌습니다. 그리고 하나님의 자녀들은 이 계시의 말씀을 상고해야 합니다. 그래서 이 세상을 본받는 자, 이 세상에서 적당한 지위를 가진 사람으로 사는 게 아니라 로마서 12장 2절 말씀처럼 세상에 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 알아가는 사람으로 사는 것입니다. 아멘. 오늘 말씀 한번 다 같이 읽겠습니다. 에베소 6장 13절에서 19절. 그 의미에서 이 말씀을 천천히 한번 생각하시면서 읽겠습니다. 시작. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니. 아멘. 참 다 좋은 말씀이고 중요한 말씀이죠. 이를 위하여 성도를 힘쓰며 성도들 위하여 기도하라 그랬습니다. 여러분 그렇게 기도하시기 바랍니다. 19절 말씀 다시 한번 읽습니다. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니. 아멘. 여러분 만약에 시간 내서 저를 위해서 기도하실 때에 박 목사에게 사람의 비밀을 아는 신통력을 주시옵소서라고 기도하지 마시고 뭐라고 기도해야 되겠습니까? 박 목사에게 말씀을 주사 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. 아멘. 여러분 성도들을 위해서 기도할 때 어떤 기도 해야 되겠습니까? 부자 되게 해주세요. 공부 잘하게 해주세요. 그래 가지고 하나님께 영광 돌리게 해주세요 라고 사심 가득한 기도를 그치고 하나님 김 집사님에게 말씀을 주사 김 집사님 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서라고 기도하시기 바랍니다. 이게 진짜 복입니다. 이 복이 여러분 엄청난 복인 걸 저는 여러 체험을 통해서 알고 있어요. 복 중에 복입니다. 그것이 선포될 때 복이 막 따라다녀요. 전에 한번 설교 말씀드렸던 것처럼 내가 복 따라다니면 그냥 평생 죽습니다. 내가 다니는데 누가 따라와야 돼요? 복이 따라다녀야죠. 이게 복이 따라다니는 삶이에요. 주의 말씀을 명확하게 보고 그 말씀대로 가는 거죠. 계속 수쓰고 내가 이러면 복 받을 건데 저런 복 받을 건데 쫓아다니면 보는 사람도 피곤하고 다 같이 힘들어요. 근데 방향을 정확하게 잡고 주여 당신의 말씀의 비밀을 내가 알기를 원합니다. 그 말씀을 선포하기를 원합니다 할 때는 복들이 따라올 수밖에 없잖아요. 아멘. 이게 복의 방법들이에요. 12월 정리 그리고 후회의 달이기도 합니다. 다행히 하나님은 지나간 것은 기억하지 않겠다고 또 우리를 두둔해 주십니다.
새롭게 시작할 기회를 주신 겁니다. 한 사람이 이렇게 말합니다. 스포츠 경기 3-4시간 아무 불평 없이 본다. 드라마도 아무 불평 없이 본다. 그런데 성경 말씀은 10분도 못 돼서 지겨워 주리를 틀면 하나님 자녀로서는 부끄럽지 않은가? 부끄러운 분들은 손을 내려주시기 바랍니다. 다 내리셨네요. 스포츠나 드라마 아주 잘 길들여져 왔죠. 그렇죠? 그게 긴 걸 어떻게 참습니까? 근데 길들여져 온 거예요. 몸이 알아서 반응합니다. 그런데 기도드리는 10분, 말씀 묵상하는 10분, 예배드리는 1시간, 몸이 알아서 반응하기보다는 온 열정과 이성 의지를 총동원해가지고 겨우 참고 있는 1시간, 이건 문제가 있다는 겁니다. 12월 다 가기 전에 우리가 이런 몸을 만들었으면 좋겠습니다. 대림절에 진짜 주님을 만나는 역사가 있기를 간절히 바랍니다. 말씀과 기도와 예배를 통해서 우리 몸이 기억하고 알아서 거기에 반응할 수 있는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 다 같이 오늘의 암송 말씀이 있습니다. 에베소서 6장 19절이네요. 시작. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 아멘. 여러분 이름을 놓고 또 나를 위하여 시작. 또 구할 것은 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. 아멘. 우리가 함 집사님을 위해서 기도할 때 어떻게 해야 된다고요? 함 집사님에게 말씀을 주사 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. 여러분 다 명단 있잖아요. 그렇죠? 기도 명단. 거기에 이렇게 기도하시기 바랍니다. 최고의 기도이고 최고의 복입니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 귀중한 보배합을 주님께 드리고 찬양드립니다. 귀중한 법의 합을 주 앞에 드리고 우리의 몸과 마음도 다 함께 바치세. 진리는 오묘하고 사랑은 성결해. 주께서 탄생하신 거룩한 날일세. 주께서 주신 은혜 한없이 크오니 우리가 받은 것을 감사히 바치세. 기쁨은 충만하고 소망은 불변해. 정성과 마음을 다해 경배를 드리세. 들에서 밤을 새며 들에서 밤을 새며 양치던 목자들 하늘에 빛난 영광 보고서 놀랐네. 천사의 기쁜 소식 목자들 듣고서 찾아와 경배하며 영광을 돌렸네.